اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب آ رہی ہے آواز؟ خالہ آپ نے ایک سیکنڈ، کال یوزنگ آڈیو میرے خیال میں یہی ہوتا ہے نا، ڈیوائس آڈیو. چلیں میں شروع کرتی ہوں. خالہ کو اگر آواز نہ آ رہی ہو تو وہ پھر بتا دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین. آمین. ہمارا الحمدللہ نیا کورس کا آغاز ہوا ہے. آپ لوگوں میں سے میجورٹی جو ہے مجھے جانتے ہیں. جی تین دراسات کے اسٹوڈنٹ ہیں، 3 سورہ یوسف والے اور ایک میری خالہ ہیں. اور الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا حلقہ فجر، ہمارے اس کورس کا نام ہے حلقہ فجر، یعنی کہ صبح کی گیدرنگ. ٹھیک ہے، فجر کے وقت کی گیدرنگ. تو اس کورس کو اس وقت شروع کرنے کا مقصد کیا تھا میں بتاتی چلوں تو وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. یہ وقت جو ہے یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے. ہمارے ٹیچرز اور ہمارے بڑے ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں. اس وقت پہ ایون میرے ابا جو ہے وہ ہمیں یوزلی کہا کرتے تھے کہ اس ٹائم پہ نہ سویا کرو، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. رائٹ؟ تو یہ وقت جو ہے آپ کے رزق کی کشادگی کا ہوتا ہے. اس وقت میں برکت ہوتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے. تو میرا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم لوگوں کی اکثر کوشش یہی ہوتی ہے، ایون میری بھی، کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھی اور بس ہم جا کے سو جائیں. تو میری یہ کوشش تھی کہ ہم کچھ لمحے ایون سورج نکلنے تک تھوڑی دیر ہم بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. رائٹ؟ تو اور کیونکہ یہ وقت بہت بابرکت ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایون آپ کے دل پہ اس چیز کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے، اور ایسا وقت ہے کہ آپ کا ناغہ نہیں ہو سکتا، ہماری دنیاوی میٹنگز نہیں ہوتی اس ٹائم. تو پھر میں نے چاہا کہ بلا ناغہ اگر ہم کچھ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے. تو میں نے اس وقت کا چناؤ کیا. اور ایون میرا ارادہ جو تھا اس دفعہ کے لیے، میں نے پہلے سورہ یوسف کا کورس کروایا جو کہ پیر تا اتوار ہوا کرتا تھا اسی ٹائم پہ. لیکن اس دفعہ جب میں نے کورس سٹارٹ کرنا تھا تو اس میں مجھے تھوڑی سی ریسرچ کی زیادہ ضرورت تھی، جس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار تھا. لہٰذا میں نے سوچا کہ میں ہفتے میں 2 دن کیا کروں گی، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. اور پیر کے دن میرا اس دفعہ ارادہ تھا پیر کے دن شروع کرنے کا، لیکن میری تیاریاں وغیرہ پوری نہیں ہو سکتی تو کچھ ریزنز کی وجہ سے پیر کے دن ہم کلاس شروع نہیں کر پائے. تو یقیناً پھر میں نے جمعرات کو ہی شروع کرنی تھی. تو یہ والی حدیث ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک بہت خوبصورت حدیث ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کو جمعرات کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے. اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہماری کلاس کا آغاز کروایا ہے. میرا ارادہ ورنہ پیر کے دن ہی کلاسز رکھنے کا تھا، لیکن جمعرات کو جس طرح سے شفٹ ہوئی اور سب کچھ ہوا تو مجھے لگا کہ شاید یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آغاز اور ہمارے جو کلاسز کا افتتاح ہے یہ بہت برکتوں کے ساتھ کروائے. تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے ان برکتوں کو، اور ہمیں محسوس کرنا چاہیے اس جمعرات کے دن کی خصوصی برکت کو. اور پھر ریزن آ جاتی ہے کہ پیر اور جمعرات کا دن ہی میں نے کیوں چوز کیا، کوئی اور دن کیوں نہیں چوز کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں،
اللہ ताला के दरबार में हमारे अमाल पीर और जुमेरात के रोज़ पेश किए जाते हैं। लिहाज़ा मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल उस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोज़े से हूँ। तो हर किसी की एक अलग अंदाज़ होता है एफ़र्ट करने का, हम सारे मिलके कलेक्टिव एफ़र्ट कर रहे हैं। ये कि हम पीर के दिन अल्लाह ताला को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम याद कर रहे हैं, अपने जितना हम दिन में याद करते हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इस मिशन में कि हमारी क्लासेस पीर और जुमेरात के दिन हुआ करेंगी। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं। अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराने वालों की इस दिन मग़फ़िरत की जाती है। सिवाय इनके जिन्होंने बाहिम क़त्ल ताल्लुक़ किया, इनके बारे में कहा जाता है इन दोनों को लौटा दो यहाँ तक कि आपस में सुलह कर लो। यानी कि तो अल्लाह ताला से हम ये अपील करते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि चूँकि हम इस दिन, इस सुबह को उनके दरबार में, उनकी बारगाह में बैठे हैं, उनके कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे हमारे साथ ख़ुसूसी मग़फ़िरत का मामला फरमाए। अ, ख़ाला को अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? आप में से कोई ईज़िली गाइड कर सकते हैं इनको चैट में? इवन अगर आप लोग इनको उस पर्सनल चैट में समझा दें, मेरी ख़ाला पहली दफ़ा ज़ूम यूज़ कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही। ठीक है, चलें जज़ाकिल्लाह। राफ़िया उनका नाम है, अगर आप उनको पर्सनली मैसेज कर लें। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ठीक है, मैं थोड़ा आप लोगों में से बहुत सारे माशाल्लाह 13 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। बहुत सारे जो है वो मुझे जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। तो मैं इंशाल्लाह साथ-साथ भी अपना इंट्रोडक्शन वग़ैरह बात अपने बारे में बताती रहूँगी। लेकिन बेसिकली मैं ये जो एक एफ़र्ट है मेरी तरफ से कुरान को सीखने सिखाने की, मैं बहुत कम मैं ये क्या कहते हैं वो जो कसरे नफ़्सी में कहते हैं, मैं वैसे नहीं कह रही, मैं वाक़ईतन मेरा कुरान के मामले में नॉलेज बहुत कम है और मैं बिल्कुल सिर्फ़ एक कुरान की स्टूडेंट हूँ, जो कुरान को पढ़ती है और वो इसको बहुत मतलब उसको बहुत हैरान कर देता है या उसके दिल पर बहुत असर करता है, तो उसका दिल करता है कि वो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करे। तो मैं बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से आप लोगों के साथ कुरान शेयर कर रही हूँ कि जो अल्लाह ताला का कलाम जितना मुझे समझ आ रहा है, अगर कोई ऐसा है जिनको हेल्प मिल सकती है उससे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को किसी दिन मैं कोई बात करनी हो और आपको लगे कि मैंने कोई गलत बात कही है, जो कि मैं डेफ़िनेटली कह सकती हूँ, तो आप लोग बेशक क्लास के अंदर मेरी मिस्टेक निकाल लें, आप क्लास के बाद मुझे बता दें कि आपने ये चीज़ गलत कह दी, चाहे कोई हदीस हो, चाहे कोई आयत का रेफ़रेंस हो, कोई भी बात हो, ठीक है? या कोई कॉन्सेप्ट या अक़ीदा बता रही हूँ और उसमें भी मैं कोई गलती कर लूँ। तो आप लोग हम लोग बिल्कुल ऐसा कोई उस्ताद स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं है, हम बराबर की जमात हैं, हम ऐसे हैं जैसे हम मिल-जुल के जो है एफर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में शायद मेरी हरकतों से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले सूरह यूसुफ भी पढ़ाई हुई है और मुझे मेरी स्टूडेंट्स उठाया करती थी क्लास के लिए। इस तरह की हूँ मैं। तो ये है कि हम बिल्कुल एक क्या कहते हैं एक बहुत ज़्यादा दोस्ती वाला, बहुत मोहब्बत वाला ताल्लुक रख के हम इंशाअल्लाह चलेंगे कि अल्लाह ताला हमें जन्नतों में भी इकट्ठा फरमाए अ, और हमारी दुनिया में भी हमारे लिए आसानी फरमाए। तो ये हो गई हमारी अ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग हमारे इस कोर्स का कंटेंट इस तरह से हुआ करेगा कि हम कुरान की कोई भी आयत, हम अभी कोई सूरत नहीं शुरू कर रहे, हम कुरान की कोई भी आयत लिया करेंगे एक क्लास में और उसको डिटेल में डिस्कस किया करेंगे, ठीक है? तो ऐसा है कि अ, अगर आप में से कोई कुरान पढ़ा और उन्हें कोई आयत बहुत पसंद आए, तो आप ज़रूर हमसे शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उस पे लेक्चर दे सकती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ आ गई नियत। मैं एक दिन पढ़ रही थी, एक जगह बल्कि देख रही थी, तो मुझे वहाँ लिखा हुआ नज़र आया कि हम कुरान की आयतों को
पत्थरों की तरह लोगों को मारा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह ख़ैर जिन्होंने भी इनको समझाया। जी, तो नियत की बात कर रही थी, नियत ये थी कि मैं एक जगह पढ़ रही थी, उधर लिखा हुआ था कि हम पत्थरों की तरह आयतों को लोगों पे मारते हैं, और मैं 1 सेकंड को हिल गई थी, क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा है, और मेरी एक कुरान टीचर ने ये करेक्ट की आज से 2-3 साल पहले, लेकिन अभी तक मैं इस चीज़ को अपने अंदर से नहीं निकाल पाई हूँ। कि मैं कुरान की कोई आयत पढ़ रही होती हूँ और मुझे लगता है कि हाय ये बात मेरी मेरी बहन को पता चल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, क्योंकि उसकी तो यही हरकतें हैं, उसको तो बहुत ज़रूरत है इसको सही करने की, या मेरी फलाँ दोस्त को पता चल जाए, या फलाँ बंदे को पता चल जाए। और फिर मेरा सारा कॉन्सेप्ट इस बात से हट जाता है कि ये आयत अल्लाह ताला मुझे सुनवा रहे हैं, और मेरा सारा ज़हन इस पे चला जाता है कि काश ये मैं अपनी बहन को सुनवा सकूँ, या मैं फलाँ बंदे को सुनवा सकूँ। ठीक है? और फिर हम कोशिश में लगे रहते हैं किस तरह से मैं फ़ील भी ना होने दूँ, लेकिन ये आयत मैं सुनवा दूँ इस लड़की को या इस बंदे को। तो देखिए, जब अल्लाह ताला आपको आयत सुनवा रहे हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो आपके लिए है। अगर अल्लाह ताला चाहते कि उस बंदे, अगर को अल्लाह ताला को तो इल्म है ना कि उस शख्स को ज़रूरत है, तो अल्लाह ताला उसको भी सुनवा देंगे। कुरान को सबसे पहले तो तानों के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? दूसरों को ताने मारने के लिए कुरान को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज़ क्या है कि कुरान को रेफ़रेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। मसलन ये कि हम कभी बहस कर रहे होते हैं, और बहस के बीच में अगर हमें अपने पॉइंट से एक इत्तेफ़ाक करने वाली कोई आयत मिल जाए और हमें मिल जाए कि हम कुरान यहाँ पे मेरी बात के मुताबिक फिट आ रहा है, और हम वो बात आगे से कर दें, तो कोई हमारी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आखिर मुसलमान है कोई, कुरान के मुकाबले में तो कोई कह नहीं सकता। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा मैंने बहस में हरा दिया, मैंने कुरान का नाउज़ुबिल्लाह नहीं ऐसा करना, ठीक है? कुरान आपकी बात साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान आपके लिए है, आपकी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक होनी चाहिए। कुरान आपकी गुफ्तगू में कोई एक रेफ़रेंस नहीं है, कोई एक क्या कहते हैं, कोई एक अहम, जो हम क्या लिखते हैं, कौल नहीं है। कुरान कोई ऐसा कौल नहीं है जिसे आप अपने मज़मून में सजाएँ। कुरान इटसेल्फ अल्लाह का कलाम है, और आपकी ज़िंदगी और सोच उसके मुताबिक हो। तो हम नियत करते हैं, हम रोज़ इंशाअल्लाह नियत क्या करेंगे कि अल्लाह ताला हम कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी खातिर पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये समझने की खातिर पढ़ रहे हैं कि आप हमें क्या कहना चाहते हैं, और आप हमारी ज़िंदगियों पे इन बातों का क्या असर चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने अ टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये कि हमने कुरान को बिल्कुल खुले दिल के साथ पढ़ना शुरू करना है। अंदाज़े बयान जो है मेरा, अगर मैं कहूँ तो मैं फ़ोकस करूँगी इंशाअल्लाह हर लफ्ज़ के तर्जुमे पे, ठीक है? तो हर लफ्ज़ का क्या मायने है, और क्लासिकल अरबी अरबी में उसका क्या मतलब था, और जितनी मुमकिन तफ़ासीर मुझसे पढ़ी गईं, जितनी मुमकिन बयानात मुझसे सुने गए, मैंने उन सबको सुन के और पढ़ के ये जो आज का लेक्चर है ये प्रिपेयर किया है। अल्लाह ताला वक़्त में बरकत दे दीजिए, आमीन। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि हमारी लेक्चर्स में एक तो ये चीज़ हुआ करे कि हम हर लफ्ज़ पर गौर करें, दूसरी चीज़ ये हुआ करे कि हम लोग आप मतलब कलाम में से एक डायरेक्ट सबक निकालें, ठीक है? जिसको हम अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई कर सकते हों। और फिर हम पूरा, जैसे अगर आज जुमेरात की क्लास है, तो पीर तक हम उसको अपनी ज़िंदगियों में उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने ग्रुप में या अपनी क्लास में हम डिस्कस किया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाई हूँ, ठीक है? और एक मैं कोशिश ये भी किया करूँगी कि हम अपनी, चलें वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम सबको पता है, बचपन से सुनते आए हैं, और ऐसा है कि मैंने अऊज़ु बिल्लाह की ताकत को पहली दफ़ा कब फ़ील किया? मैं ये लेक्चर प्रिपेयर करने लगी, मैंने सोचा, तो वो मैंने एक हम कॉलेज में थे और सेकंड ईयर में, और हमारी क्लास, आपको पता है ना इस एज में लड़कियाँ कितनी मतलब चुलबुली और इस तरह होती हैं। तो हमारे फिज़िक्स के सर ने कोई बात की, और वो ज़ाहिर है फिज़िक्स के टीचर और सब कुछ मेल सर थे, और उन्होंने कोई बात की और उसका कोई ज़ू मायने मतलब बन रहा था, ठीक है? तो वो कोई ज़ू मायने बात उनसे हो गई एक्सीडेंटली, तो पूरी क्लास ने हँसना शुरू कर दिया। अब जब सर ने देखा तो उनसे भी मतलब उन्होंने हँसी रोकने की कोशिश की, नहीं रुकी, और पूरी क्लास बस हँसती जा रही थी, और किसी बच्ची ने फिर कोई जुमला बोला जो उस बात को मज़ीद बिगाड़ रहा था, और मतलब वो बात बहुत एक सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड भी हो गई थी, लेकिन हम सब हँस रहे थे।
तो सर ने एकदम से कहा कि क्लास बहुत खराब, ये बहुत गलत हरकत है, फौरन आउज़ुबिल्लाह पढ़ें सारे। तो सारी बच्चियाँ फिर से हँस पड़ी, ठीक है? और मैं भी उन हँसने वालों में थी, क्योंकि शायद हमने चीज़ों को बचपन से इतना फॉर ग्रांटेड लिया होता है कि उनकी तासीर का हमें मतलब यकीन नहीं होता। तो मैं भी हँसी कि अल्हम्दुलिल्लाह से क्या होगा, और सर ने फिर ऊँची आवाज़ में हमें गुस्से से कहा कि क्लास आउज़ुबिल्लाह पढ़ें आप में से हर कोई। और हम सब ने पढ़ा, और आप सोचें कि विदिन सेकंड्स पूरी क्लास खामोश थी और हम अपना टॉपिक पढ़ने लगे, ठीक है? मतलब हम आगे अपना टॉपिक पढ़ना शुरू हो गए थे। तो जब मैं उस लेक्चर में 1 मिनट, मतलब मैं काफ़ी देर बैठ के यही सोचती रही कि इतनी ताकत है औज़ुबिल्लाह में कि पूरी कोई 30-35 बच्चों की क्लास विदिन सेकंड्स, वो उनका दिमाग जो है वो फ़ोकस हो गया है, और उनकी बातें और हँसी और सब कुछ रुक गया। तो मैं ख़ैर बहुत हैरान हुई, तो आज जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे ज़हन में यही बात आई। तो हम शुरू करते हैं कि आउज़ुबिल्लाह हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है? तो हम आउज़ुबिल्लाह, अच्छा सबसे पहले तो इसको या तो इस्तिआज़ा कहते हैं या तावुज़ कहते हैं, ठीक है? इस्तिआज़ा या तावुज़। इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चुनांचे जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह माँग लिया करो। क्योंकि हम कुरान की आयतें पढ़ने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शुरू कर लें, और फिर हम कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर लें। अच्छा, तो हम कैसे पढ़ें, या मतलब इसका मतलब क्या है औज़ुबिल्लाह का, ठीक है? अम तो हम लफ्ज़ी मायने से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है अऊज़, ठीक है? मैं पनाह माँगता हूँ। अऊज़ का रूट वर्ड है औज़, आइन, वाव और ज़ाल, ठीक है? अ, अच्छा, वैसे तो अऊज़ का मतलब जो होता है वो होता है पनाह में आना, लेकिन पनाह का लफ्ज़ हम अब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप ऐसे ले लें जैसे किसी की हिफ़ाज़त में आ जाना, ठीक है? मतलब जैसे आप लोग इसको भी देख रहे हैं, तो क्या है पिक्चर में कि फूलों को की हिफाजत की जा रही है। तो बेसिकली हिफाजत में आ जाने को, किसी की मदद तलब करने को, किसी की पनाह लेने को कहते हैं आउज़, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा है कि अरबी ज़ुबान ना बहुत खूबसूरत है, तो अगर हम क्लासिक अरबी में जाएँ ना, तो इसके मतलब में बहुत ज़्यादा डेप्थ आ जाती है, और वो डेप्थ क्या है कि अ, ऐसे पौधे, मतलब पुरानी अरबी में आउज़ ऐसे पौधों को भी कहा जाता था, जिनकी मतलब वो किसी बेल के पौधे, ऐसी बेल जो कि किसी दरख्त के इर्द-गिर्द लिपटी हो। कभी आप लोगों ने किसी दरख्त के इर्द-गिर्द कोई बेल लिपटे हुए देखा है? वो किस तरह से उस दरख्त को चिपकी हुई होती है, ठीक है? इसी तरह आउज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था अम, ऐसे गोश्त के ऐसे हिस्से के लिए जो हड्डी से जुड़ा होता है। अगर आप लोगों ने जैसे बकरे वगैरह का गोश्त देखा होगा, तो अगर कोई गोश्त का टुकड़ा हड्डी से जुड़ा होता है ना, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह अगर कोई बेल किसी दरख्त से लिपटी होती है, तो उसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पनाह के मतलब में तो है, लेकिन इसके अंदर ये मतलब भी आ रहे हैं कि इस तरह से जुड़ जाना कि अलग करना मुश्किल हो जाए। तो आप तो आप देखें कि बेसिकली आऊज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की इस तरह से पनाह माँग रहे हैं। हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने आप से इतना करीब कर दे, अपनी हिफ़ाज़त में इस तरह से ले आइए कि हमें आपसे जुदा करना मुश्किल हो जाए। ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि देखिए अरबी ज़ुबान में मदद के लिए फ़िज़िकल जो मदद होती है, जिस्मानी जो मदद होती है, उसके लिए तो बहुत सारे लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं, राइट? लेकिन आउज़ का लफ़्ज़ जो है वो रूहानी मदद के लिए इस्तेमाल होता है, और किसी ऐसे शख़्स से मदद के लिए इस्तेमाल होता है जो आपसे बहुत बुलंद हो। बल्कि इवन अगर मैं आपके सामने ये बात कहूँ कि आउज़ का लफ़्ज़ मतलब किसी से पनाह माँगना, ये वाली पनाह अल्लाह के अलावा किसी से नहीं माँगी जा सकती। अगर आप किसी को इस मकाम पर रखेंगे कि आप रूहानी लिहाज से उससे इस तरह की मदद माँगे कि हम आपको शयातीन से बचा लें, तो आप नाउज़ुबिल्लाह मतलब हम नाउज़ुबिल्लाह फिर शिर्क करेंगे। लिहाज़ा आऊज़ जो है वो हम सिर्फ़ इसकी पनाह माँग सकते हैं। आऊज़ के उससे मुराद ये है कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से की पनाह माँग रहे हैं, और रूहानी लिहाज से माँग रहे हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई बिल्लाहि। किसकी पनाह माँगी हमने? अल्लाह ताला की। मिनश शैतान, किससे पनाह माँग रहे हैं? शैतान से। लफ्ज़ शैतान के रूट वर्ड होते हैं शताना, ठीक है? और शताना का मतलब होता है दूर किया गया।
ठीक है। ऐसी चीज जिसको जो अल्लाह से दूर हो, जो नेकी से दूर हो, जो सीधे रास्ते से दूर हो। ऐसा है कि शैतान ना नाम नहीं है। आपको पता है कि शैतानों का जो लीडर है उसका नाम है इब्लीस, राइट? तो शैतान नाम नहीं है, शैतान एक लक़ब है, ठीक है? और हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो आपको अल्लाह से और नेकी के रास्ते से दूर करे, ठीक है? आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मतलब ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि शयातीन अल इंसी वल जिन, कि जिन्नों में भी शयातीन है और इंसानों में भी शयातीन है। तो गोया ये कि हर वो इंसान या हर वो जिन या हर वो ख़याल जो हमें अल्लाह ताला से दूर करे, वो शैतान है। ठीक है? तो एक और लफ्ज़ जो इसके लिए उलमा कहते हैं वो ये है कि शैतान के रूट वर्ड्स शाता भी हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है भड़कने वाला, ठीक है? या भड़काया गया। तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि शयातीन जो होते हैं वो ज़्यादातर आग के होते हैं, यानी कि जो जिन्नात होते हैं वो आग के बने होते हैं, लिहाज़ा वो भड़की हुई मखलूक है। लेकिन जो पहली बात है ना, दूर किया गया, वो ज़्यादा उलमा उसको तरजीह देते हैं, उस राय को, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आ गई वो है रजीम। रजीम के भी 2 मतलब है, एक तो दूर किया गया, वही दूर किया गया, और दूसरा मतलब है पत्थर मारा गया, ठीक है? तो आप लोग माइक म्यूट कर दें जिनका माइक ऑन है। जी, पत्थर ऐसे जिनको पत्थर मारा जाए या जिनको 1 सेकंड, जिनको दूर किया गया हो। अब ऐसा है कि देखिए, अगर हम रजीम और रजीम में फिर दूर किए गए मतलब को फिर से ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो शैतान का मतलब भी दूर किया गया है, रजीम का मतलब भी दूर किया गया है, तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि लफ़्ज़ शैतान जो है ना वो बात करता है ज़ात की, और लफ़्ज़ रजीम जो है वो बात करता है हरकत की। यानी कि शैतान ऐसी मखलूक है, ऐसी मतलब ऐसे लोग जिनकी ज़ात में भी अल्लाह ताला की दूरी है, ठीक है? उनकी फितरत में अल्लाह ताला की दूरी और नेकी की तरफ दूरी रखी गई है, और जिनकी हरकतें भी ऐसी हैं कि वो अल्लाह ताला से दूर ले जाने वाली, ठीक है? तो क्या है कि बेसिकली रजीम कहते हैं हर किस्म की खैर से दूर किया, ठीक है? अच्छा, तो हम आ गए 2 हमारी बात, हमने चलें लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ लिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ऐसा है कि हमने एक चीज़ जो पढ़ी है वो ये है कि शैतान जो है वो इंसानी भी होते हैं और जिन्नात भी होते हैं। अब हम आ जाते हैं कुरान में मज़ीद किन मकामात पर तावुज़ का ज़िक्र किया गया है, ठीक है? कुरान मजीद में ज़िक्र आया है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमने बात कर ली है कि शैतान इंसानी भी होते हैं और शैतान इंसानों की सूरत में भी। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है या ऐसा फैमिली मेंबर है जो आपको अल्लाह ताला के रास्ते से दूर करे और गुनाहों पर आमादा करे, तो वो शैतान है एट दैट मोमेंट, उस मुकाम पर, ठीक है? और और दूसरे वाले शैतान जो जिन्नात हैं, जो हमारे ख़यालों में होते हैं, हर वक़्त हमें ख़याल दिलाते रहते हैं गुनाहों के, वो तो इटसेल्फ शैतान है ही। तो कुरान में आया है, और नेकी और बदी बराबर नहीं होते, तुम बदी का दिफा ऐसे करो जो बेहतरीन हो। नतीजा ये होगा कि जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी, वो देखते ही देखते ऐसा हो जाएगा जैसे वो तुम्हारा जिगरी दोस्त हो। गोया ये कि किसकी बात हो रही है? इंसानी शैतानों की। कि हमने उनके साथ क्या करना है? हमने उनके साथ अच्छे से डील करना है, नरमी के साथ डील करना है। उनके साथ हुस्न सलूक से मामला करना चाहिए, एहसान से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि उनका फिर शर दूर हो जाएगा, फिर वो भी नेकी की तरफ माइल होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? और ये बात कौन कर सकता है? ये बात सिर्फ़ उन्हीं को अता होती है जो सब्र से काम लेते हैं, और उन्हीं को अता होती है जो बड़े नसीब वाले हों, ठीक है? अब हम आ जाते हैं, अ, ये तो इंसानी शैतानों के बारे में बात हो रही थी, अब जिन्नात वाले शैतानों के बारे में बात हो रही है। तो जिन्नात वाले शैतानों को ना आप नरमी के साथ नहीं सीधा कर सकते, क्योंकि उनकी फितरत शैतानियत लिखी हुई है। आपकी आपकी नेकी उनको कहीं कभी इम्प्रेस नहीं कर सकेगी, लिहाज़ा उनके लिए ताउज़ पढ़ना है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और अगर तुम्हें शैतान की तरफ से कभी कोई कचोका लगे, तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह माँग लिया करो, बेशक वो हर बात सुनने वाला, हर बात जानने वाला है। ठीक है? यानी कि जिन्नात वाले शैतानों से सिर्फ़ तावुज़ किया जा सकता है। इसी तरह एक और जगह आया है कि ए पैगंबर, दरगुज़र का रवैया अपनाइए और लोगों को नेकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों की तरफ ध्यान ना दें। इंसानी शैतानों से डील करने का एक तरीका, ठीक है? जबकि
اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی خطرہ ہو جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ گیا ہے پھر سے یہ انسانی شیطانوں کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ کہ تم برائی کا دفعیہ یعنی کہ برائی کو دور کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی کہ اچھے انداز میں برائی کو خود سے دور کرو۔ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب شیطانی مطلب یعنی کہ جنات والے شیاطین سے ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے آ، خطروں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے یہ آپ دعا نوٹ بھی کر لیجیے گا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یہ بہت پر اثر دعا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآنی دعا ہے۔ اور وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میرے پروردگار میں ان کے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اقسام کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف انداز میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، دیکھیں ہم جو میں نے آپ کو سب سے پہلے جو آیت سنائی تھی نا، تو ہم نے اعوذ باللہ کہاں سے ڈرائیو کی تھی؟ یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو فاستعذ، تو ہم نے فاستعذ اللہ تعالیٰ نے کہا مانگ لیا کرو، تو ہم مانگ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن اگر آپ یہ والی آیت دیکھیں نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ہر بات سننے والے اور ہر بات جاننے والے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب اعوذ باللہ کا ایک انداز ہے کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ، یعنی کہ اس کے خطرات سے، اس کے وسوسوں سے، ونفخہ اور اس کی پھونکوں سے، ونفثہ اور اس کی اگر آپ لوگوں نے کبھی کسی کو دم کرتے ہوئے سنا ہو نا، تو وہ دم کرنے کے بعد تھوڑا سا ایسے تھوک پھینکتے نہیں ہیں، لیکن اس طرح جیسے تھو تھو کرتے ہیں، جیسے نظر وغیرہ کے دم کے لیے، تو نفس اس کو کہتے ہیں، ایسا پھونکنا جس کے ساتھ آپ تھوڑا نا تھوک مطلب پراپر والا نہیں، لیکن تھوڑا سا ایسے جیسے تھو تھو کرتے ہیں ویسے۔ تو کیا ہے کہ یہ شیطان کی ان چیزوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کی خطروں سے، اس کے پھونکوں سے اور اس کی ان سانسوں سے، آپ کہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز شروع کرتے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، ٹھیک ہے، یقیناً یہ بھی بہت پر اثر ہوگا، یہ سنت سے ثابت شدہ ہے۔ اور ہم سمیع العلیم ہم نے پڑھ لیا کہ یہ اوپر آیت کے ریفرنس سے آ رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہمیں شیطان کے وسوسے نہ سنائی دیتے ہیں، نہ اس کی پھونکیں سنائی دیتی ہیں، نہ اس کی پھونکیں سنائی دیتی ہیں، لیکن سمیع بہت زیادہ سننے والے اور علیم بہت زیادہ علم رکھنے والے کو معلوم ہے نا، لہٰذا ہم ان کی پناہوں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب آ جاتا ہے شیطان کے کام، شیطان بیسیکلی کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے تو وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے دلوں میں بس سرگوشی کر لیتا ہے کہ یہ کر لو، میرے خیال میں یہ کر لو، وہ کر لو، اور ہم کر لیتے ہیں۔ ہم قرآن کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اس میں قیامت کا منظر ڈسکس ہے کہ آئی ایم سوری ہمیں صرف 5 منٹ اور لگ جائیں، آپ لوگ دے سکتے ہیں؟ تھوڑا سا انٹرو سیشن میں ٹائم لگ گیا تھا۔ اگر آپ نے کسی نے لیو کرنا ہے تو آپ لیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، قیامت کا منظر ہے، یاد رکھیے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور تم نے میری بات مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ کہ شیطان ہم پہ کنٹرول نہیں رکھتا، وہ ہم سے پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا، شیطان بس سرگوشی کرتا ہے، ہمیں بس آئیڈیا دیتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان آئیڈیاز کو وسوسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اگلا کام جو شیطان کرتا ہے نا وہ کرتا ہے نیک کام کو بھلانا۔ سورہ کہف اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ہیلپر جا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے، تو کیا ہے کہ ان کی مچھلی دریا میں گر گئی اور وہ حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تنبیہ کی کہ آپ مجھے کیوں بتانا بھول گئے، تو انہوں نے فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان، یہ مجھے نہیں بھلایا لیکن شیطان نے۔ تو گویا یہ کہ شیطان ہمیں چیزیں بھلاتے ہیں بھلاتا ہے، نیک کام بھی بھلاتا ہے اور عام ہماری زندگی کے دیگر کام بھی بھلاتا ہے۔ سستی اور نیند آتی ہے شیطان کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ خوف زدہ کرتا ہے شیطان ہمیں ہمارے ماضی کی باتیں یاد دلا دلا کے کہ آپ تو یہ گناہ تو ناقابل معافی ہے، یا آپ تو امپروو کر نہیں سکتے، یا یہ ہے وہ ہے۔ تو شیطان خوف زدہ کرتا ہے۔ خوف بھی شیطان کی طرف سے ہے، تاخیر کروانا، چاہے وہ نیک کام ہو، چاہے وہ حدیث شریف ہے کہ التصویف من الشیطان کے تاخیر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان ہمارے کاموں میں تاخیر کرواتا ہے، کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے اور ہمارے سے وقت کے بارے میں حساب ہوگا، تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں جتنا وقت ضائع کر سکیں ہم کریں۔ اور آخری ہے کہ غصہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان غصہ بڑھانے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمیں پھر اعوذ باللہ کب کب پڑھنی چاہیے۔ ہمارا آج کا آپ کہہ لیں کہ ہمارا آج کا سبق جو ہے فوکس جو ہے وہ کریے۔ ہمارا آج کا جو کام یا ٹاسک جو ہمیں ملے گا وہ یہ ہے کہ ہم نے ان تمام موقعوں پر، کیونکہ یہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہے، تو ہم نے ان تمام موقعوں پر اعوذ باللہ نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ محسوس کر کے پڑھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد یا انسانی شیاطین موجود ہیں، یا ہمارے پاس ارد گرد جنات والے شیاطین موجود ہیں، اور ہم اتنے نہیں ہے کہ ہم ان سے بچ جائیں، لہٰذا ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کب پڑھنا چاہیے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں حکم آئے، لیکن اس کی ریزنز، اس کی حکمتیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دل صاف کر کے قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کوئی دنیاوی خیال ہمارے دل میں نہ ہو۔ جس طرح ہم جسمانی طور پر وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو روحانی طور پر ہم اپنی زبان کو اعوذ باللہ کہہ کر پاک کر کے قرآن پڑھیں۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیے شیطان ہر وقت پاس موجود ہے، وہ نعوذ باللہ ہم سے قرآن کی آیتوں کے غلط مطلب بھی نکلوا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں ہی ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر قدرت اور برتری کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کی مدد مانگنے کے لیے ہم جو ہے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اور ہم سب سے مجھے پیاری بات جو لگی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہم اللہ کا کلام پڑھنے لگتے ہیں، اور ہماری جو باتیں ہیں وہ ایک انسان کا ایک ادنا سا کلام ہے، تو ہم بیچ میں اعوذ باللہ پڑھیں کہ اب میرا کلام ختم، اب میرے رب کا کلام شروع، اور وہ اتنی فضیلت والا ہے کہ پہلے میں بیچ میں ایک حد مقرر کر دوں کہ ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب میں اللہ کا کلام پڑھنے لگی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کب پڑھنا چاہیے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے۔ دوسرا کب پڑھنا چاہیے؟ سنت سے ثابت ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے۔ تیسرا جو ہے نماز شروع کرنے سے پہلے۔ چوتھا ہے غصے میں بہت زیادہ اثر کرتا ہے، ضرور کوشش کیجیے گا کہ غصے میں اعوذ باللہ پڑھیں۔ پانچواں ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، ہم سب کو اگر بیت الخلاء کی دعا پتہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ کیونکہ واش روم گندی جگہ ہے اور شیاطین جو ہے وہ گندی جگہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا واش روم جانے سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے کبھی کبھار ہمیں وہ ایک پروٹیکشن سی چاہیے ہوتی ہے، ہم لو فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو ایک حفاظت میں لانے کے لیے ہم اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں۔ خوف کے عالم میں چاہے ماضی کا خوف ہو، چاہے کوئی ظاہری خوف ہو، اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، نماز کے دوران اگر ہمارا دھیان بھٹک جائے کہ ہم کیا پڑھے تھے، کیوں، مطلب کیا مطلب ہے یا جو بھی، تو اس وقت بھی آپ اپنا جہاں بھی ہیں اس کو روک کے اعوذ باللہ پڑھ کے پھر آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اور ایون نئی جگہ جاتے وقت کی دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس شر کی جو اس نے پیدا کیا۔
یا اس کی آپ اگر یہ حدیث بھی پڑھ لیں تو ایک آدمی نے اس سے روایت ہے کہ ایک رات میں سو نہ سکا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے؟ اس نے کہا مجھے بٹو نے کاٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کے وقت یہ پڑھ لیتے تو انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہوتا۔ یہ کب پڑھنا ہوتا ہے؟ بیابان جگہ میں، جنگلوں میں، کسی نئی جگہ آپ جا رہے ہیں تو اس جگہ حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور غلط سوچ آئے آپ کے ذہن میں، غلط خیال آئے، چاہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، چاہے ہمارے قرآن یا کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بھی غلط خیال آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں فوراً ثواب کی نیت سے، کیونکہ سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو کوئی اور ریزن نہ بھی ہو، ہم اگر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھیں اس کو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ٹاپک صحیح سمجھ آیا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورا ہفتہ اپنے اعمال میں ان مقامات پر تو اعوذ باللہ ضرور پڑھیں، لیکن محسوس کر کے اس کے معنی کو ذہن میں پختہ کر کے اعوذ باللہ پڑھیں اور اس کے اثر کو محسوس کریں۔ آخری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میں میرا 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 خیال یہ تھا یا میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں کوشش کروں گی کہ ہم کوئی ایک چھوٹا سا ایسا جملہ رکھ لیں اپنے پاس جو ہمیں یاد دلاتا رہے، ٹھیک ہے؟ وہ پنچ لائن ہوتی ہے نا، تو ہماری آج کے لیکچر کی پنچ لائن یہ ہے کہ اللہ سے دور رہنے والے کبھی محفوظ نہیں رہتے، لہٰذا آ جائیں، ہم چلتے ہیں اکٹھے مل کے اللہ تعالیٰ کی محفوظ پناہوں میں، اور ہم اس دنیا سے، اپنے نفس سے اور شیطان سے جو ہے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں شیطان اور اس کے شکنجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں کامیاب کریں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں یہ بس چاہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ اس لائن کو اپنی سٹوریز پہ لگا سکیں، اسٹیٹسز پہ، سوشل میڈیا پہ، کہیں بھی، تو ہمیں بھی ریمائنڈر ملتا رہے گا۔ بلکہ سب سے بہترین تو یہ ہوگا اگر ہم اپنے فون کے وال پیپر پہ لگا لیں۔ میں انشاءاللہ پوسٹ ڈیزائن کر کے آپ کو بھیج دوں گی، تو کوشش کیجیے گا کہ اس ہفتے ہم اپنے وال پیپرز یہ والے رکھیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم میرا بیٹا، کیا حال ہے؟ الحمد للہ۔